Dear students, in last class we have discussed about French Revolution of 1789. You know, French Revolution began in 1789. So it was a great revolution of the European and world history. So because this revolution given to the mainly or greatly principles to the world, this like liberty, equality and brotherhood. So that reason this revolution was considered the great revolution in the world and European history. So in previous classes we have discussed about when this revolution began and what are the causes of this revolution. So these all points already we have studied in previous classes. Today we will discuss about immediate causes. So immediate causes mainly first one, financial bankruptcy of France. Financial bankruptcy of France. So the financial condition of France was deplorable. Deplorable means completely unacceptable. So because the financial condition of France deplorable, deplorable means completely unacceptable by about 1789. So in 1789 the France financial condition very bad and very crude. So this condition was unacceptable. So national debt increased. France in 1789 national debt increased. The faced costly wars. That time France faced many costly wars. You know, mainly the cause many wars faced in 1789. This like Austrian and 7 years wars. So the Austrian successor and the 7 years wars. So these mainly costly wars faced by France. So that time France faced costly wars and rulers were led luxury life. So mainly two things caused the financial condition very cruelly of France. So first one, the France faced many costly wars, this like Austrian successor and 7 years wars. So this mainly costly wars faced by the France. This one is the cause of the deplorable financial condition of France. And another one, the France rulers were led luxury life. So the France rulers not care to the people, so they led luxury life. There was no difference between the state and king's personal expenditure. So that time all rulers used state money for personal expenditures. So that reason there was no any difference between the state and the king personal expenditures. So that time unprivileged means not have any facilities. Unprivileged class means not have any facilities. The class, the unprivileged class, this like farmers, workers, doctors, and lawyers, so laborers, and totally commoners. Commoners was paying the all types of taxes. So further impossible imposition of more other taxes on them was not possible because the commoners already paying all types of causes. So that reason further any taxes imposition on them was not possible. So privileged classes had more property. So we saw the two types classes in the France society. So first one privileged and second one unprivileged. Privileged classes have the more all specialties of the government, but unprivileged classes not have any specialty of the government, not have any specialties by the government.
So here unprivileged classes paying the all taxes, but they have not any property. Here privileged classes had more property, but it was not ready to pay any types of taxes. So that time a great famine happened in the France. The great famine happened in the France in 1788. When the great famine broke in the France in 1788, a great famine broke in the France. So that a million of people were dead. So and were dead by the famine. All these made the financial conditions so decline the further. That time the financial condition completely declined. The France financial condition completely declined. So the king the king prepared the plan, improved the financial conditions of France. So that time Target, Necker and Colon. Target, Necker and Colon were the finance ministers. So finance ministers of France. They suggested to the king, they suggested the reduction in unnecessary expenditures. So all financial ministers suggested to the king reduce the unnecessary expenditures and to impose some taxes on privileged classes also. So that time the financial problems completely solve. So this way Target, Necker and Colon, these all financial ministers suggested to the king. So some unnecessary expenditure completely reduced and the impose some taxes on the privileged classes also. So that time the king was not ready to any impose the taxes on the privileged classes. Impose the any taxes on the privileged classes. That time all privileged classes opposed it. So that time the king Louis XVI removed the minister from their office. So listen carefully. So what was happened in the France in 1788? So finally three finance ministers are Targot, Necker and Colon. These are financial ministers. These were financial ministers. They suggested to the king. So reduced the unnecessary expenditure and some impose some taxes on the privileged classes also. So that time finance minister suggested two things to the king, but that time privileged classes also opposed it, and that time the king Louis XVI removed the ministers from their office, and the financial problems continued in the France when the financial officers removed by the king. That time the financial problems continued in the France. Louis XVI arranged the meeting of Estates General Council. So which meeting arranged by the Louis XVI? Just you remember which meeting? Estate General Council. So Estate General Council arranged the meeting of Estate General Council to discuss about the financial crisis. So this meeting was not called since 175 years. So this meeting called by the Louis XVI. This meeting was not called since 175 years. This was the immediate causes of the French Revolution. So how was this meeting immediate causes of the French Revolution? So I will explain the next point. Okay. So are you understood what happened in the France in 1789?
ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕದನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ರೀ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಕದನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕದನ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸಸ್, ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಅಂತಂತಂದರೆ 1789ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ನಾಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳು. ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ದುಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಯದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ? ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನು ತಾನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಯುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕದನ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಕದನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ದುಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಸನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಹಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಲೇ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಗಳಿಂದ ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಪರಿಮಿತವಾದಂಥ ದುಂದುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾದಂಥ ಅಧಿಕ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ದಿವಾಳಿತನದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸವಲತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದೋಷಗಳಂತಂದರೆ ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲದ ವರ್ಗದ ಜನರೇ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ವಿಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾರ್ದೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲದ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸವಲತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ವರ್ಗ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವರ್ಗ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ 1788ರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಿನೇ ಏನಾಗ್ತಿದಾರ ಅಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ 1788ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತರ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಟೋರ್ಗಟ್, ನೆಕ್ಕರ್, ಕೊಲೋನ್, ಟುಮಾಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು? ಟೋರ್ಗಟ್, ನೆಕ್ಕರ್, ಕೊಲೋನ್. ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ನೀಡಿದಂಥ ಸಲಹೆಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಸವಲತ್ತುಳ್ಳದ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋಣ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಂತಂದಾಗ, ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋರ್ಗಟ್, ನೆಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೋನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸವಲತ್ತಿನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪ್ರಿ? ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸವಲತ್ತಿನ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರಂತೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ 16ನೇ ಲೂಯಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಮಾವೇಶಗೊಳಿಸಿದ. ಅಂದರೆ ಅದೇನ್ರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸಭೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆ 175 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರೆದನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ದಿವಾಳಿತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆರಂಭದ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ದ್ವೇಷ, ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಉದ್ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆಗ ಅವರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಗ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1789 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 16ನೇ ಲೂಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಅದೇ ಯಾವ ಸಭೆ ರೀ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸಭೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲ 175 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ 3 ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಪಾದ್ರಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ನಂತರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಆಮೇಲೆ ಸವಲತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಗ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಂದ ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕುಣಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಮಾನ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಅಂದರೆ ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದ ವರ್ಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸಭೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲ 2 ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲರ್ಜಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪಾದ್ರಿಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೊಬಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಇವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾನರು ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರು, ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದಂದರೆ 3ನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜನ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 2 ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಜನ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದಂಥ 3ನೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ 80% ಜನ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3ನೇ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜನನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 20 ಜೂನ್ 1789 ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿನಾಂಕ 20 1789 ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 20 1789 ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕದಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ್ರೀ? ಮೂರನೇ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ತದಾರ? ಸೊ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಮೂರನೇ ಎಷ್ಟೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದಂಥ ಮೂರನೇ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ರಚನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ರಾಜ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಮೂರನೇ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ. ಅವಾಗ ಯಾರು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರಾಜ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಜನ ದಂಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಜನತೆ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಡೀ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1789 ಜುಲೈ 14ರಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ? ಜೈಲಿನ ಹೆಸರು. ಇದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜೈಲಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾರಾಗೃಹವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಜೈಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೈಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೈಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಆಡಳಿತದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಆ ಕಾರಾಗೃಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು. ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜೈಲನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರಾಗೃಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜುಲೈ 14 ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? 1789 ಜುಲೈ 14ರಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರಾಗೃಹವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೈಲಿನೊಂದಿ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜುಲೈ 14 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಏನಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ ಅಂತಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ. ಸೊ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಬಿಗನ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ 1789? ಸೊ when Louis XVI called a financial crisis, called a parliament or called a assembly in May 1789 for the solve the financial problems. So that time formally the three estates were sitting in a separate chambers. So before 175 years called the this assembly, which assembly? Estate General Assembly. So that time sitting arrangements separate to the separate estates, the same way when Louis XVI called the General Estate Assembly in May 1789, that time formally the three estates were sitting in separate chambers. So this assembly called for solve the financial problems of France. So that time when the Louis arranged sitting arrangements in the separate chambers, that time the third estate peoples opposed it. So the third estate people interested for joint sitting, so which was not agreed. That time it was not agreed by the first two estates. First two estates are clergy and nobility. So when
the third estate people opposed the separate sitting arrangement and taking the interest for joint sitting. So that time the two estate people opposed and king and two estate people opposed the third. When the two estate and king opposed it, that time the was third estate which was in majority. Third estate which was in majority. Third estate people come out of the parliament. When two estate and the king opposed joint sitting, that time the um, third estate people come out of the parliament and assembled at the tennis court on 20th June 1789. When third estate people assembled at tennis court, so remember it, third estate people assembled at a tennis court on 20th June 1789 and took an oath that they should not disperse until a constitution for France was formed. So one, the all third estate assembled at tennis court on 20th June 1789. That time all third estate people took an oath. So when the arranged or free fair or when the formed a separate constitution for France, so that time we should not disperse from the tennis court. So this is famous as the tennis court oath. So they constituted a national assembly. The constituted a national assembly. Then the news spread that the king was planning to dissolve the assembly. Which assembly? National Assembly. Dissolved the dissolved by king. So this is not correctly or wrong news, but that time that time news spread that the king was planning dissolve the assembly. At this revolt and revolt against the king, they hand over the administration. When the king prepared to dissolve their assembly, that time all Persians revolted against the king and they hand over administration and and attack the Bastille. So Bastille was a central jail. Bastille was a central jail or central prison. Central prison. So when the third estate people or Persians revolted against the king and handed the administration. That time all Persians attacked on the Bastille jail on 4th July 1789. Remember that date. So uh, all Persians attack Bastille on 4th July 1789. Bastille it was a central jail of France. So that time the prisoners were released. So many prisoners arrested by king. So that reason all Persians attack the jail of Bastille and released many prisoners and the prison was destroyed. The jail was destroyed by the commoners to the ground. This prison was the symbol of autocracy or tyrannical. So
The fall of Bastille marked the beginning of France Revolution. So the fall of Bastille marked the beginning of France Revolution. Even today, July 14 is celebrated as National Day in France because all commoners attack Bastille jail on 14th July 1789. So that reason, even today, July 14th is celebrated as ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಾರವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಎದ್ದಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಗುಂಪನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಜಿರೋಂಡಿಸ್ಟರು ಅಂತ. ಜಿರೋಂಡಿಸ್ಟರು ಅಂದರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು, ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ಗಳನ್ನು ತಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಫೈಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವರ ಒಂದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಭಾಳ ನಿಧಾನಗತಿಯೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವರು ಅಪೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಬಯಸೋರಿಗೆ ಜಿರೋಂಡಿಸ್ಟರು ಅಂತ ಕರಿತಿರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಜಾಕೋಬಿಯನ್ನರು ಅಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪು, ಒಂದು ಜಿರೋಂಡಿಸ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಕೋಬಿಯನ್ನರು. ಜಾಕೋಬಿಯನ್ನರು ಅಂದರೆ ಯಾರ್ರೀ? ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು. ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಅಥವಾ ಜಿರೋಂಡಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬಿಯನ್ನರು. ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಚರ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚರ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಪಾದ್ರಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಒಂದು ವೇತನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಜನರು ವರ್ಸಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಂಪು ಸಮೇತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಜನತೆ ವರ್ಸಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಲೆರಿಸ್ ಎಂಬ ಅರಮನೆ. ಯಾವ ಅರಮನೆ ರೀ? ಟ್ವೆಲರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರಮನೆ. ಆ ಟ್ವೆಲರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1791ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು 1791ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭಾತೃತ್ವ, ಈ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬರಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳಿತು. ಹೊಸ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ರೀ? ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ವೆಲರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಮನೆಯಿಂದ, ಅರಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ? ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಜನರು ಶಾಸನ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬಿಯನ್ನರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಕೋಬಿಯನ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನ್ರಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ದೇರ್ ವರ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂನರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. So first one, Girondists and Jacobians. So Girondists fights very slow, and their fight with present of the fields in front to the king, but Jacobians directly attack to the king and mainly two classes. So this way we saw the two type groups among the revolutionaries. So first one, Girondists and Jacobians. So may ask this one question for in your examination for 2 marks. Just you remember it. Girondists and Jacobians, two groups among the revolutionaries. First one Girondists and second one Jacobians. That time church and state were reformed by common peoples. The same way church property was nationalized. So not necessary separate property to the church. So that reason church and state reformed. The same time the church property was nationalized, and the fixed salaries, the clergy salaries fixed that time. So clergy duties spread the religion in the France. So that duties, the salaries of the clergy were fixed. Clergy salary fixed. And the revolutionaries or Paris mob, our revolutionaries marched to Versailles and brought or attacked the king and his family, the king and his family were kept as captive in the palace of Tuileries. So the all revolutionaries or all Parisians marched to Versailles and brought the king and his family and arrested in the palace of Tuileries in Paris. So Tuileries palace in Paris. So our king and his families arrested in the Tuileries palace of Tuileries. So in 1791 a constituent assembly was set up. The constituent assembly was set up. That time this assembly formed a constitution for France. That constituent assembly formed a constitution of France, and thereby declared, when the constituent assembly formed a constitution, that time France people declared the rights of man. The new political orders was based on mainly or greatly 3 principles. This like liberty, equality and brotherhood. The declaration granted individuals of freedom. So when the rights are declared, the rights of man by constituent assembly, that time the declaration granted individual the freedom also. So this freedom like speech freedom, writing, religious belief and political opinion. So these all freedoms have the Paris or the Persians, these all freedoms have. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್.
dissolved or destroyed, and a new legislative assembly came into existence. When the Constituent Assembly destroyed and prepared a legislative assembly, the king attempted or tried to escape from Paris Palace. That time, Paris mob demanded the assembly to suspend the king. When the king tried to escape from France, that time all commoners demanded the assembly to suspend the king. That time the legislative assembly was replaced, suspend the king, and replaced by the national convention headed by Jacobians. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾಯಿತು. ರಾಜ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಕೋಬಿಯನ್ನರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಚನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಯಾನಕ ಆಳ್ವಿಕೆ, ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನ್ರಿ, ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಆಳ್ವಿಕೆ, ರೇನ್ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಆರ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಭಯಾನಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ 1792 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ರಾಜನಿಷ್ಠರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಖಡ್ಗದ ಥರ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಖಡ್ಗದ ಥರ ಇರುವಂಥ ಮಷಿನ್ ಅವ್ರ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ 1792 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿದೀವಿ ರೀ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ರಾಜನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಜನರು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 1792 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಒಂದು ಜಾಕೋಬಿಯನ್ನರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ರೀ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1792 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ್ರಿ, 1792 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಲೂಯಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ 1793 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆತನನ್ನು ಕೂಡ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 16ನೇ ಲೂಯಿ 1793 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹರಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲರಿ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ರಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಹಾಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಭೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಭಯಾನಕ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅಂಟೈನೆಟ್ ಯಾರ್ರಿ, 16ನೇ ಲೂಯಿಯ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿ ಅಂಟೈನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ರಾಜ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಬ್ಸ್ಪಿಯರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರ್ರೀ? ರಬ್ಸ್ಪಿಯರ್. ರಬ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1794 ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನರೇ ರಬ್ಸ್ಪಿಯರ್ನನ್ನು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಯಾನಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 1795ರಲ್ಲಿ 5 ಸದಸ್ಯರ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ 1799ರಂದು ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನತೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾಜನ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಭಯಾನಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ್ರಿ? ರೇನ್ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಆರ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಟೆರರ್. So suspected loyalists were killed in September 1792 by a machine called guillotine. So after the arrested of the king 16 Louis. So that time in the France many people showed the loyalists to the king 16 Louis. That time revolutionaries or freedom fighters suspected loyalists were killed in September 1792 by a machine guillotine. Since thousands of people were killed in this month in September, thousands of people killed by the guillotine machine, so it is called as September massacre. So September massacre means so many loyalists were killed in September 1792 by guillotine machine. Since thousands of people were killed in this month, so it is called as September massacre. Sorry, remember, may ask this one question for 2 marks in your examination. Just you remember what was the September massacre. Are you understood? So many loyalists killed by guillotine machine in September 1792. So since thousands of people were massacred in this month, so it is called as September massacres. So the National Convention abolished the monarchy. So that time the National Convention abolished the monarchy. France became a republic on 22 September 1792. France Republic on 22 September 1792. The National Convention treated King Louis XVI as a traitor, so and sent to him the guillotine in January 1793. So after the Republic of France, the National Convention considered the Louis XVI as a terror. So that reason the National Convention decided to killed or sent him to the guillotine in January 1793. So this way, when the National Convention considered the Louis XVI as a terror or terrorist, so that time the National Convention decided to the killed by the guillotine machine. So this way Louis XVI killed by the guillotine machine in January 1793. This result many nationals or many nations got the freed, this like Austria, Prussia, Britain, Holland and Spain. So against the France has the feared that the revolution may spread to their countries.
So some countries feared against the France because many revolutionaries or many freedom fighters tried to the attack, and other nations also. These nations are Austria, Prussia, Britain, Holland, and Spain also. So that time these all nations built the national convention. So that time the national convention granted all executive authorities to the Committee of Public Safety, to the Committee of Public Safety, so which was established to suppress anti-revolutionaries. So it was successfully in breaking the colonies. So but internally it let loose the reign of terror. So it internally they let loose the reign of terror. So it was during this period. So that time Mary Antoinette and other royal family members were also colonized. So guillotined. So guillotine is the name of the machine. So when the breaking the colonies on breaking the national convention, that time Mary Antoinette and her family also arrested by the freedom fighters, and Mary Antoinette and her family. So our family destroyed by the guillotine machine. So that time Robespierre. So Robespierre was the leader of the leader of the national convention, leader of the national convention, the national convention. So that time the all people gathered, and Robespierre was the head of the Committee of Public Safety, and suspected that people of all classes, and they were guillotined. That Robespierre also lost his life by guillotine machine. That time when the Robespierre lost his life by guillotine machine, that time in the France finally the destroyed the rule of terror in the France. So this way in the France the rule of terror finally came to end in July 1794. So in July 1794 all France peoples have the completely freedom. So by the guillotined Robespierre. So this way the France have the freedom, completely freedom, when Robespierre himself was guillotined by the French people. In 1795, the Directory government was formed with 5 members. After the freedom completed the fighting of the France in 1795, the Directory government was formed, and with 5 members. Remember it. So after the form of directory government, so the remainder the this government worked till 1799, and still in 1799 the Napoleon Bonaparte occupied the power of France. So this way the France ruled by the great person Napoleon Bonaparte. So Napoleon Bonaparte was a great ruler of France. So you studied next lessons in the Napoleon Bonaparte. So Napoleon Bonaparte was a good administrator and a good ruler. So this way the France ruled by the great person Napoleon Bonaparte. So this way the France revolution completed with the great freedom. That time in the 1792 the France have the great freedom. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1795ರಲ್ಲಿ 5 ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. 1799ರಲ್ಲಿ ನಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ನಪೋಲಿಯನ್ ಯಾರು, ಆತನ ಆಡಳಿತ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ವೇ
the France Revolution was completed. We saw the some result of the France Revolution. ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಿದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ and how was the get the freedom to the France Revolution. In next class we will discuss about result of the France Revolution. Okay, thank you.